الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب شرح مع مسائل الجاهلية ود سبات تنيانا 57 تنيانا 58 تنيا مسألة باند تتعامل نسون جمرم ترشا كبابنا قمنا تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب الميلوه لت مسألة وجمرنا شارح من الألو والآن عهن بنيا قزيم على تاتشون والآن مالا أصحاب المبادئ الخبيثة يمدفو إلى ما وجبال بيتوج يمبدأ جمعنا مبادئ والمذاهب الباطلة بلشو يهونوا مذاهب بالبيتوج يلوون أعناق النصوص الواردة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كنبيات صلى الله عليه وسلم يمد أحاديثوج صحيح يهونون حديثوج ينسون أنجتوج يطفالوا أعناق مالت يعونك جمعنا يلوون مالت من اللي يطفالوا እንግዲህ ሐዲሶቹ ሷሂህ ሆነው እነሱን መመለስና እንካር ማድረግ አልመቻቸው ሲል ያለ ተፍሲራቸው በመፈሰር የኑሱስ ሷሂህ የሆኑትን ኑሱሶች አንገቶች ያጥፏቸዋል አሉ ويفسرونها بغير تفسيرها ያለ ትክክለኛ ተፍሲሯ ይፈስሯታል اذا عجزوا عن ردها وتكذيبها ነዛን አሐዲሶች መመለስና ማስተባበል ሲሳናቸው ሐዲሶቹ እንግዲህ في الصحيحين وفي احدهما وفي السنن الاربعه وفي المسانيد المعتمده نزل ላይ ያሉ صحيح የሆኑ ሐዲሶች ሲኖሩባቸው ሐዲሱን ለመመለስና ለማስተባበል ሲሳናቸው ምን አይነት ይተከማሉ ይያሉ ነው ያለ ማዕናው የነሱን አህዋ እንዲስማማ ያለ ትክክለኛ ተፍሲር ይፈስራሉ طيب ስለዚህ ለዩ አዕናቅ النصوص من مسائل الجاهليه ስለሆነ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ልንል وهذه አሁን ያልናት ጉዳይ طريقه من طرائق اهل الجاهليه اهل الجاهليه እንግዲህ ብዙ መጓዣ መንገዶች አሏቸው ከነዛ ከብዙ መንገዶች አንደኛይቱ መንገድ ናት ለዩ አዕናቅ النصوص الصحيحه الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم ከብዙ ጎዳናዎቻቸው አንዷ ጎዳና ናት አሉ ومن طرائق اليهود ከአይሁዶችም መንገዶች ናትና የይሁዶች መንገድ የአህሉል ጃሂልያ መንገድ ከሆነች በእነሱ እንዳንመሳሰል የነሱን ፈለግ እንዳንከተል ብዙ ማስጠንቀቂያዎች ስላሉ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ነው والواجب على المؤمن بامن لا يقدتው ان يحترم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مؤمن እንደመሆናችን አማኞች እንደመሆናችን የአላህን ቁርአን ማክበርና የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ማክበር ነው ግዴታው በእኛ ላይ فيؤمن بهما لفظا ومعنى بالكتاب والسنه ما من አለበት ሙእሚን لفظ بلفظ بمعنى على ما اراده رسوله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፈለጉትና በቀሰዱት መልኩ ዲካ الامام الشافعي اسركاو በፊት አሳልፈና ለጀባ አመንቱ بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله كلام مختصر وكلام قيم فلذب الله አምኛለሁ አሉ ከአላህ በመጡ ንሱሶችም አምኛለሁ አላህ በፈለገው መልኩ አንተ በፈለገው መልኩ አይደለም ምታም በነብያችንም አምናለሁ በአላህ መላእክተኛ አሉ ከሳቸው በመጡ ንሱሶችም አምናለሁ በሳቸው ፍላጎት ስለዚህ ሙእሚን የሆነ ሰው ግዴታው በሱ ላይ ቁርአንንና ሱናን ማክበር እነሱን መስደር التلقي አርጎ የሚጓዝባቸው ምንጮች አርጎ እነሱን በእነሱ መጓዝ ነው ያለበት አሉ ولا يحرف النصوص عن معانيها
ولا يغير الألفاظ عما جاءت እንግዲህ ንሱሶችን መሐረፍ መቀየር የለበትም ከተፍሲራቸው ከትክክለኛው ተፍሲራቸው አሉ ማዓኒ የማዕና ጀምዕ ለፍዞችን ቃላቶችን መቀየር የለበትም ከመጣችበት እንደመጣ ያምናል እንጂ بزيادة أو نقص በመጨመር ወይም በማጉደል ንሙዘጆች ተቀሰናል ካሁን በፊት አልፋዝ والنصوص መቀየር የለበትም አሉ أو دس للباطل وينسوس بلش النجر بمدبك ما يمروت النجر يمرالو بلو دس بمادرك معاني النصوص النا ألفاظ النصوص محرفنا مكير يلبتم قرآن حديث احترام عرقل سلفوش إن فسروا تفسرن بساتشو الرداد تردتن بساتشو فلق كهر الله سبحانه وتعالى لساتشو يارقون يارقل لنا ይሄን እስካላረግን ድረስ ግን ሸርጥ ስለሆነ ለነሱ ያረገውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያረግልን ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ብለው 50 ስንተኛል 57ኛና 58ኛን በዚህ ጨረሱና ወደሚቀጥለው ደግሞ ሊገቡ ነው ወደ አዲስ መስአላ من مسائل الجاهليه تلقيبهم اهل الحق بالالقاب المنفره عنوان የሐቅን ባለቤቶች ሰው ከሰው በሚያርቁ ቅጽል ስሞች መጥራታቸው ይሄም መስአላ من مسائل الجاهليه ነው ለቀብ ማለት እንግዲህ ቅጽል ስም ማለት ነው ይሄው እንደሚታወቀው ሸርح ያስፈልገው اهل الحق እንግዲህ ብዙ ስም ይሰጧቸዋል ሰዎች ምን እንዲያረጉ ነው ያጀባ ሰዎች ከነሱ لينفر الناس عنه ሚሉትን እንዳይሰሙ እንዳይከተሏቸው ይሄ እንግዲህ واضح ነገር ነው من المعضلات توضيح الواضحات ይላሉ አረቦች ከሚያስቸግር ነገር ይቆጠራል ግልጽ ነገር ማብራራት ሰውየውን ሸምስ رابعه النهار ስለ ፀሐይ አብራራልኝ ካለ ምን ብለህ ታብራራለታል نعم ስለዚህ ይሄ ግልጽ ነው በእኛ ሰዓት በፊትም ያለ ነው አሁንም ያለ ነው አህሉል ሐቅ ለቀብ ሰይሞ ያልሆነ ስም መስጠት مسألة من مسائل الجاهلية نوال المسألة 59 خمسة زتنيا مسألة من مسائل الجاهلية تلقيب أهل الحق والصواب بالصابئة والحشوية ودي بفيت يعلنوا يه كناتشان بالبيتوچنا يقطتان بالبيتوچ صابئة بلو سم قصل سم ማውጣት فسروا لنا الصابئة من عندنا شارحه كذلك ليلة بابا الحشوية بلو مطرات صابئة مالت كدين يوطا مالت حشوية مالت ደግሞ ገለባዎች ጠለቅ ያለ ዕውቀት የሌላቸው ብለው ይጠራሉ አህሉ الحقና اهل الصواب ይሄ መስአላ من مسائل الجاهلية ነው አሁን ነስ ቁርአን እንከተል ሐዲስ እንከተል አላህ ባለው አላህ በሻው መሰረት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፈለጉት መሰረት ስትል ምን ይላሉ እነሱ እነዚህ ሰዎች ይው ጠለቅ ያለ ዕውቀት የላቸውም ብለው ያው እንደሚታወቀው ወሃቢያ የሚሉ አሉ እዚህም ደግሞ ሱንኒይነን ብለው ሲያበቃ አህለ الحق ሰለፊየት ፉላን ወሰለፊየት ፉላን እያሉ ሚስቁ ሚሳለቁ አሉ ሰዎችን ምን ለማድረግ ነው ሰዎች የሚሉትን ተውሂድ ሰው እንዳይቀበለው ሰዎችን ከሰው ለማሸሽ ከአህሉ الحق ሰዎችን ለማሸሽ لكن الناس የተከለከሉትን ነገር ደግሞ ይወዳሉ ያሸባ من حيث يدرون او من حيث لا يدرون ሰዎች اهل الحق እንዲሰሙ አስተዋጽኦ ያደርጉ አንድ ነገር ሰው طبيعه البشر ይሄንን ነገር ተው ከተባለ ምንድነው የሚያደርገው ይሄዳል ወደዛ ነው ምንድነው ተው የተባለው እስኪ ሊየው ይላል ሲሰማ ሐቅ ሆኖ ሲያገኝ ይከተላል وحب الناس اليه ما منع ሚል ሽዕር አለ ወደ ሰዎች ተወዳጁ የተከለከለው ነገር ነው ይላሉ ስለዚህ አሁን الدعوه السلفيه የተሳፋችው بدعاتها ብቻ ሳይሆን باعدائها ጭምር ነው والله እንደዚህ ነው አሸባ ሰዎች ወደ ሐቅ እንዳይመጡ ብለው የማያውቀውን ሰው ዋህብያ ይኑር ምን ይኑር የማያውቅ ሩቅ ሀገር ሄዶ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ሲሉት ምንድን ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ብርቅ ይሆንበትና እስኪ እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚሉት ቀስ ያለ ሲመጣ ምን ሆኖ ያገኘዋል ሐቅ ሆኖ ያገኘዋል ፍጥራን ይስማማል دعوه الحق يا شباب فطره ጋር ይስማማል فطره الله التي فطر الناس عليه ከዛ በኋላ
ካስጠነቀቁት ሰዎች እየራቀ ወደዛኞቹ እየቀረበ ይመጣል። እንደዛ ነው ሰው የመጣው እንጂ በዛ በዱዓቶች ማስተዋጽኦ አላቸው ዱዓ ማድረግ አለብን ብለናል። በዚህም አይነት መልኩ ሳያውቁት ለሐቅ አስተዋጽኦ ያረጋል። ስለዚህ 59ኛዋ መስአላ አህለ ሁዳንና አህለ ሷዋብን ቅጽል ስም ሰዎችን የሚያርቁ ስሞች መስጠት። ከነዛ መሃል እንደ ናሙና ሷቢአ ብለው ይጠሯቸዋል፣ ሐሸዊያ ብለው ይጠሯቸዋል። በእኛ ጊዜ ያለውንም ብለና الشرح من مناهج اهل الجاهليه ከነሱ መናሂጆች አሉ ከነሱ መጓዣ መንገዶች احتقارهم لاهل الهدى የቅናቻን ባለቤቶች ማሳነሳቸው وتلقيبهم بالالقاب الشنيعه المنفره እነሱን መጥራት በጣም መጥፎ በሆኑ ስሞችና ሰውን የሚያርቁ በሆኑ ስሞች መሰየም يقولون صابئه صابئه ይላሉ እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከትለው ትክክለኛውን እስልምና ሲከተሉ صبኡ او صابئه እነዚህ ትክክለኛውን ኢማን ትተው ዲናቸው ሃይማኖቶችን ወላሂ ታሪክ يعود نفس ራሱን ይደግማል ይባላል። እኛ لهذا الكون مدبر አለው ነው የምንለው። ደህር ወደ ደህር የሆነ ነገር አናስጠጋም። ደህር ምንም የሚያረጋው ነገር የለም ሙከወን ነው። ግን አህሉ التاريخ من ይላሉ ታሪክ ራሱን ምን ያረጋል ይላሉ ይደግማል ይላሉ። ዘም ኪታብ ላይ ما اشبه الليله بالبارحه ብለና ስለዚህ እንደዛ እንደሚሉት አሁንም አዲስ የአዲስ ዲን ባለቤቶች ይላል። ይሄ ሁሉ ሰውን እንዲርቅ ለማድረግና ቅጽል መጥፎ ስም መቀጠል ነው አሉ። ወሳቢኡ ሲፈስሩልን ሳቢኢን ምን ይላሉ? هو الخارج عن الدين ከዲን ከሃይማኖት የወጣ ማለት ነው ሳቢኢ ማለት አሉ። በእነሱ አባባል እንግዲህ አባት አያቶቻቸው ያሉበት ትክክለኛ ዲን እሱ ነው ብለው ስለሚሞግቱ ያንን የተወ ሐቅን የተከተለ ሳቢኢ የሚል መጥፎ ቅጽል ስም ይሰጡታል ነው። ሳቢኡ هو الخارج عن الدين فيسمون اهل الحق بالصابئه የሐቅን ባለቤቶች ምን ብለው ይጠሯቸዋል? ሳቢአ ብለው ይጠሯቸዋል። الخارجين عن الحق ማለት ነው አሉ። ከሐቅ የወጡ ሐቅን የተከተሉትን የተገላቢጦች قلب الحقائق الخارجين عن الحق ይሏቸዋል። لأن الحق في عرفهم بالناس لمد حق የሚባለው في عرف أهل الجاهلية ومن تبعهم ما كانوا عليه من الكفر والضلال الناس ያሉበት ክደትና ጥመት حق የሚባለው በእነሱ ልምድ ይሄ ስለሆነ فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ያላህን መላእክተኛ የተከተለን አሉ فهو صابئ ይሉታል። የነሱን ልምድ የነሱን ኩፍርና የነሱን ضلال ትቶ ስለሚሄድ ወደ ሐቁ መንገድ صابئ ብለው ይጠሩታል። በእነሱ አባባል صابئ ይባላል። አይ خارج صابئ ማለት عن عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم ونظامهم እንግዲህ ተቀራራቢ ነገሮች ናቸው እነዚህ። ዓዳት ማለት የዓዳ ጀምዕ ነው ከልምዳቸው የወጣ። ተቃሊድ ማለት እነሱ የሚሰሯቸው ነገሮች አሉ ከዛ የወጣ። መዝሀብ ማለት እነሱ የሚጓዙበት ፈለግ መንገድ አለ ከዛ የወጣ። ኒዛም ማለት ስርዓት አላቸው የነሱ ስርዓት ከነሱ ስርዓት የወጣ አርገው ያዩታል። وما وجدوا عليه آباءهم አባት አያቶቻቸውን ካገኙበት ጎዳና የወጣ ብለው ይሰይሙታል አሉ። ويسمونه حشويا حشوي ብለውም ይሰይሙታል ይጠሩታል አሉ። እንግዲህ ወደ ሐሽው ሲነሰብ ሐሸዊ ይባላል። ሐሽው ማለት ይፈስሩልናል من الحشو وهو الشيء الذي لا فائدة منه ሐሽው ማለት ምንድነው? ጥቅም የሌለው ነገር። ስለዚህ ሰለፊዩን እነሱ ሐሸውያ ብለው እስካሁን ድረስ የሚሰይሙ ሰዎች አሉ። ጥቅም የሌለው ነገር ሐሽው ይባላል። وحشو الكلام هو الكلام الذي ليس فيه فائدة ጥቅም የሌለው ንግግር ሐሽው الكلام ይባላል። እና እነዚህ ሐሸውያ ናቸው ብለው ወደ ሐሽው ይነስቧቸዋል። ይሄ 59ኛው መስአላ من مسائل الجاهلية ነው። መጠንቀቅ ያስፈልጋል እንል ነው። ويسمونهم سطحيين
ሰጥሕ ማለት እንግዲህ ጣራ ማለት ነው አይደል ግን አሁን ወደ ሰጥሕ ሲነሰብ ሰውየው ላይ መድላን እንላለን ታውቁ ከሆነ ላይ መድላ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ የሌላቸው ማለት ነው ከላይ ብቻ የሚያነበንቡ ብለው ይጠሯቸዋል ሰጥሕይ ወሙተአኺሪና ኋላ ቀሮች ብለውም ይሰይሟቸዋል ወጃሚዲና ደረቆች የያዙትን የማይለቁ ብለው ይጠራሉ አንዳንድ ጊዜ الله سبحانه وتعالى يجري الحق على ألسنتهم أصوليون بلو يترالو بلن أصوليون مالت من مالتنا أشبه مسارة هاوية بينيا بابا مالت تككلنيون مسارة يزو منهم يارقوا مالتنا هم يقوازوا النسو بزات ترار من دناتشو مالتنا أشبه فروعيون أصل يزو هم يقوازوا عيدل انجلي أشبه وده قرآننا وده دين النمالسنا ودعوة الحق ነብያችን ሰለላሁ ወደ ነበሩበት ሷሃቦች ወደ ነበሩበት አታቢዑነ ለሁም በኢህሳን ወደ ነበሩበት እንጂ ወደ አዲስ ዲን መጥራት አይደለም ሰለፊያ ማለት ስለዚህ አዲስ ስሞች ቅጥል ከሰው የሚያርቁ ስሞች መጥራት መስአላ من مسائل الجاهليه ነው አሉ ኢላ غير ذلك من الالفاظ ሌሎችም ብዙ አሉ በሱ ይሰይማሉ اهل الحقና اهل الصواب لكن هذا لا يضر اهل الحق የሐቅን ባለቤቶች የሚጎዳ ነገር አይደለም ይሄ አባባል فقوم نوح عليه السلام قالوا كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم ብዙ ጊዜ አሳልፈናል እዙ ኪታብ ላይ وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي اي سطحيون ما عندهم تفكير وما نراك ማለት አናይህም ይሏቸዋል نوح عليه السلام اتبعك ሲከተልህ አናይህም إلا الذين هم أراذلنا ينيا والرادوش انجي الأراذل هم السفل بادي الرأي مالت تفكير يللاتشو أي سطحيون ما عندهم تفكير عمق في التفكير يللاتشو تبعوك على غير تفكير ساستنتنون ويتكتلوه للون أما العقلاء والذين عندهم رزانة ميزان يللاتشو فلم يتبعوك ይሄን እንግዲህ አልጎዳቸው በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አመጣያቸው ይሄ አባባላቸው اغرقهم بالطوفان ሙሳ ማናቸው ኑህ አለይሂ ሰላም የተከተሉ في سفينه نوح نجاوت እንግዲህ ኑህ እንስነዕ الفلك ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወህይ ላከላቸው አወረደ ሰፊና ይሰሩ ነበር ይሰቁባቸው ነበር كلما ምንድነው የሚለው ያሸባ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه يسقوا يسالقوا ነበር ይሄ ሰውዬ ብሎ ነብይ ነኝ ረሱል ነኝ ሲል ቆይቶ አላዋጣዋል እንደ ደግሞ ወደ አናጺነት የሚገባው ከሆነም ደግሞ አናጺ መሆን ካማረው የሰፊናኛ ምናቀው ባህር ላይ ነው የብስ ላይ ሰፊና ይሰራል እንደያሉ እነሱ ናቸው ሰጥህዮች አጀባ አያቁም ያላህን ከው ሱነቱላህ ፊልከውን አይረድ ይሄንን ያሸባብ ይሄ وما يعلم جنود ربك الا هو ይሄን የብሱን ባህር ለማድረግ ቻይ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሩን የብስ ማድረግም ቻይ ነው ሁለቱንም አርቆ ኑህ ግዜ ላይ የብሱ ምን ሆነ ያሸባብ ቁፋረት ተኑር እሳት የታወቀው የምድጃው ቦታ ውሃ ፈለቀ በቅስፈት ሙሳ አለይሂ ሰላም የታወቀው ባህሩ ምን ሆነ ለነሱ መውጫ የብስ ሆነ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢሻውን ሰሪ ነው እየሳቁ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا እንግዲህ ነብያቶች ሩሱሎች ሲቃቸው በአላህ በጣም ከባድ ነው አሁን በተስቁ በታሾፉ በተሳለቁ በእኛ እኛም ይሄንን እናረግበት ጊዜ አለ ያሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ጡፋን የሚባለውን አምጥቶ እነዚህ አራዲሉና ባዲር ረኢሲሉ የነበሩ አቅሎች ባለቤቶች ነን ፈላሲፋዎች ነን የሚሉ እንዳለ ገብዛቸው ጠፋ ሰጥህዮች የተባሉ ሲሰደቡ የነበሩ ስላመኑ ነብዩላህ ኑህ ጋር ነጃ ወጡ አሁንም ሱና ሰፊነቱ ኑህ ናት ብለዋል ዑለሞቻችን ያ ሸባብ መረከበ فيها نجا ومن لم يركب فيها غرق የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና بسفينه نوح ተመስላለች ሱናን ያዘ በቅንጣጤው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور بلوال በቀንጣጣያችሁ የኔን ሱና ነክሳችሁ ያዙ ሊያስለቅቅ የሚታገል ስላለ እንዳትለቁ ነው ስለዚህ ሱና
ሰፊነቱ ኑህ ናት ተብሏል። ሱናን መያዝ አለብን። እንደዛ አይነት ደግሞ አህሉ ሱናን ነብዝ የሚያረጉ አሉ بالالقاب الشنيعه እሱን ማድረግ የለብንም አሉ። طيب المسألة التاسعة باچرو والخمسون በዛ አለቀች። افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق ሁለት የተጣመሩ መስአላዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ عنوانቸው ምን ይላል? በአላህ ላይ ውሸትን መቅጠፍ፣ ሐቅን ከአላህ የመጣን ሐቅ ማስተባበል መስአለታን من مسائل اهل الجاهليه። እንግዲህ ያልሆነውን በአላህ ላይ መቅጠፍ ይሄንንም አድርገዋል። የሆነውን ሐቅን ደግሞ መካድ። እነዚህም ሁለቱ መስአለታን من مسائل الجاهليه ቁጥራቸው المسألتان الستون والحادية والستون 60ኛውና 61ኛዎቹ ሁለቱ መስአላዎች افتراء الكذب على الله መትን ነው። ይሄ ያኛው عنوان ነው ብለና በአላህ ላይ መቅጠፍ፣ ውሸትን በአላህ ላይ መቅጠፍ። والتكذيب بالحق ሐቅን ደግሞ ከአላህ የመጣውን ሐቅ ወይም ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰበተውን ሐቅ ማስተባበል ከአህሉ ጃሂልያ መስአላዎች ናቸው። ስለዚህ መጠንቀቅ ይኖርብናል። በአላህ ላይ ውሸትንም መቅጠፍ የለብንም። ከአላህና ሱብሓነሁ ወተዓላ ከረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመጡ ሐቆችንም ማስተባበል የለብንም ነው። ሁለቱም ወንጀሎች ሸርሑ ላይ እንደምናየው ተቀራራቢዎች ናቸው። በአላህ ላይ ያላለውን መቅጠፍ ይሄ እዛ في سورة الأعراف إنما حرم ربي الفواحش የሚለው አያት ላይ መጨረሻው አካባቢ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون العلم القول على الله بلا علم አሳልፈናል እዚህም ላይ። ስለዚህ መቅጠፍ ከአላህ የመጣን ሐቅ ደግሞ ማስተባበል ወንጀላቸው ከባድ ነውና من مسائل الجاهلية ናቸው አሉ። الشرح تبرار راهمتن افتراء الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالحق እንግዲህ በአላህ ላይና በመላእክተኛው ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሸትን መቅጠፍና በሐቅ ማስተባበል من طريقة أهل الجاهلية كأهل الجاهلية መንገድና ከነሱ ፈለግ ናቸው እነዚህ ሁለቱ አሉ። مثل ما قالوا مثل قولهم ማለት ነው። እንግዲህ ማን መስደርያ አድርገ ማለታቸውን ይመስል لما كانوا يطوفون بالبيت عراة እንግዲህ በበይቱላህ ብዙ ጊዜ መስአላው አልፋል። ራቁታቸውን ሲጠውፉ لما كانوا في لما الحنية يطوفون بالبيت عراة يعري جمع ነው ብለናል። عراة ራቁታቸውን በሚጠውፉበት ሰዓት ምን አሉ? وجدنا عليها آباءنا አንደኛ ምን አሉ? አባት አያቶቻችንን በዚህ ስራ ላይ ነው ያገኘናቸው። ይሄ አልበቃቸው ብሎ ደግሞ والله أمرنا بها بهذه الخصلة الله سبحانه وتعالى من أرجونا عزونات. ይሄ افتراء الكذب على الله ይባላል። الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ما توقتون بالله ላይ ትላላችሁ ትቀጥፋላችሁ ሆይ በማለት الله سبحانه وتعالى يرد عليه. ስለዚህ الآية 28 سورة الأعراف وهذا من الكذب على الله بالله ላይ ከመቅጠፍና ከመዋሸትና ዋል። ስለዚህ بالله ላይ الله ያላለውን ይሄን ብሏል ብሎ መናገር መስአላ من مسائل الجاهلية الله ያለውን አላለም ብሎ ሐቅን ማስተባበልም كذلك 61ኛዋ መስአላ ናት من مسائل الجاهلية መራቅና መጠንቀቅ። ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ማለት ይሄ እንግዲህ لفظ الاستفهام من استفهامية ናት። ማን ነው በጣም የበደለው? ممن افترى ከቀጠፈ የበለጠ على الله كذبا በአላህ ላይ ውሸትን ከቀጠፈ የበለጠ በዳይ ማን አለ? የለም ነው። ከሱ የበለጠ أظلم የለም በማለት الله سبحانه وتعالى الآية 21 من سورة الأنعام ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إلى البليلة أنكس قالوا عمران 78 ناتلان 78 أنكس بالله لا ውሸትን ይናገራሉ እያወቁ ጁምላ ሐሊያ ነው። ውሸት መሆኑን እያወቁ بالله ላይ ቅጥፈትንና ውሸትን
ይናገራሉ إنما يفتري الكذب وشاتن ميقطفው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الذين لا يؤمنون بآيات الله بالله አንቀጾች እማያምኑት ናቸው وأولئك هم الكاذبون እንዲህ አይነቶቹ ሰዎች ቀጣፊ ዋሾች ማለት እነሱ ናቸው በማለት الآية الخامسة بعد 100 من سورة النحل يناغرا ولا تقولوا اتبلوا الى الله سبحانه وتعالى نهي ነው لما تصف والسنتكم الكذب ملاساችሁ ቀጥፋትን ለምትመጥነው አትበሉ هذا حلال وهذا حرام ይሄ حلال ነው ይሄ حرام ነው አትበሉ لتفتروا على الله الكذب ይሄንን በማለት በአላህ ላይ ውሸትን ለቀጥፉ ዘንዳ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الآية 16 بعد 100 من سورة النحل بالله ላይ የሚቀጥፉ ውሸትን ፈላህ ነጃህ አያገኙም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ስለዚህ ብዙ አንቀጾች ተጠቀሱ በአላህ ላይ ውሸትን መቅጠፍ وكذلك الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم بدي احاديث موضوعه አሉ ብለናል والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع الى اصحاب المصطلح ስለዚህ ሐዲስ አስመስለው የሚያወሩ ሰዎች አሉ በዚህም ዙሪያ ያሸበ የተሰቀሉ ሰዎች አሉ ድሮ ለዲን ሁማት ስለነበሩ ዲንን ትክክለኛውን ሱና የሚጠብቁ አይማዎች ነበሩ ስለዚህ ሐዲሶች እየዘወሩ ማቅረባቸው ከተረጋገጠ አምነው ራሳቸው ምን ተደርገዋል ብለናል ያሸበ መሐመዱን المصلوب የሚባል ሰውዬ ነበር ምን ተደርጎ ነው ይሄ ሰውዬ ትራ ስላረገ አሐዲሶች ስላስቀመጠ ያልሆኑ ሐዲሶች ዲን አባላሽ ተብሎ ምን ተደረገ አሁንም የሚደረጉ የሚገባቸው ሰዎች አሉ ያሸባብ መሰቀል የሚገባቸው ሰዎች አሉ لكن من حامل الدين يلا እንጂ ቢኖር شرط ከተሟላ الذي يفتري على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب على حسب رأي الإمام جدلال ካለ ይገለዋል ገሎ መሰቀል አለበት ካለ ይሰቅለዋል ግን አሁን እንደዛ አይነት አይማዎች ስለጠፉ قال من شاء ما شاء ሁሉም ምን ያያረገ ነው ያለው ያሸበው የፈለገውን ይናገራል لكن يوم الحساب እኛ يوم الحساب ፈርተን افتراء على الله الكذب وكذلك على رسوله الكذب ማረግ የለብንም የመጣ ሐቅን ደግሞ መካድ የለብንም መቀበል ነው ያለብን ነው طيب وكذلك الذين يفترون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم በመላእክተኛው ላይ ውሸት የሚቀጥፉ አካሎች انه جاء عنه كذا من الاحاديث እንደ አይነት አሐዲሶች ከነብያችን መተዋል ብለው ቀጥፉ وهو كذب ውሸት ሆኖ ያልመጡትን አሐዲሶች ነው والذي يحدث بها من غير توثق ومن غير تثبت እንደዛ አይነት አሐዲሶች ሲሰማ ሳይ ተማመንና ሳያረጋግጥም እንደ አይነት አሐዲሶችን የሚናገር ሰው يكون احد الكاذبين ከቀጣፊዎች አንዱ ይሆናል ነው የሚሉት ስለዚህ አንድ ሐዲስ ለሰዎች ስናስተላልፍ ወይ ማስተላለፍ ስንፈልግ سواء كان عن طريق الوعظ والارشاد او عن طريق بيان الحلال والحرام حديثን ምን ማድረግ አለብን መጀመሪያ ያሸባል መስበቱን ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قولا كان او فعلا او تقريرا ما توثق መተማመን አለብን ማን አውርቶታል من اصحاب الكتب المعتمده እንግዲህ كتبዎች معتمداዎች አሉ عند اهل السنه والجماعه وعلى راسهم الصحيحان والسنن الاربعه كذلك المسند ሌሎችም አሉ እነሱ ውስጥ የተገኘ ሐዲስ ሰነዱ የታወቀ የثبت መሆኑን ካወቅ نحدث به ይሄን ሳናውቅ ተሰቡት ሳናረግ ዝም ብለን የሰማነውን ሁላ ምናወራ ከሆነ ምን እንሆናለን ይያሉ يكون احد الكاذبين كواشوች ከቀጣፊዎች አንዱ ይሆናል كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع የሚባል አባባላል قول من اقاويل الائمه ሰውየው ቀጣፊ ለመባል ይበቃዋል የሰማውን ሁሉ ማውራቱ ያንተ ማሙምኪን የሰማው ሁሉ ነገር صحيح ሊሆን ይችላል አጀባ ማሙምኪን የሰማው ሁሉ እውነት ሊሆን አይችልም ስለዚህ የሰማውን ሁሉ እምትናገር ከሆነ ወንጀል ሌላም ባይኖርህ ይሄ ይበቃሃል كفى بالمرء اثما ነው የሚለው ሐዲሱ ከወንጀል በኩል ለሰውየው ይበቃዋል ان يحدث بكل ما سمع
تحديثه بكل ما سمع إنه نجر يابلاش يا الله جل وخاصة في المجال العسكري تدرنا عالم لا يا شباب هنا أجرات ندالة جبتونيتا الله سبحانه وتعالى كذب سلام الله يوتعالى نجاك من وقت الله يرجع يتمكرتون مع الله بسلام وديك أياتي من لساج دعاء نرجع شباب كنوت من عمل مبالغ واستعد لهم يجبّه يا الله وتني السوء يراسو بالبيتو تشالوت سوست الجبا በጣም ሙዕተኒ ከሆነ በቀድያው ማለት ማለሽ ለሊት ተነስተን ረካዓቴን ሰግደ አገራችንን ሰላም አድርግልን ተፈናቀሉ ሙስሊሞችን በየቀያቸው በሰላም መልስልን የሞቱትን ተቀበል ማርልን ብለን ዱዓ ማድረግ በነገሩን እህቲማም መስጠት ያስፈልጋል ግን ሸርዕ በሚፈቅደው መሰረት ይሄን ያልኩት ያሸባው አሁን ነገሮች የሚበላሽ ማለሽ ማስተናነስ አይደለም የቤት ሰራተኛ ሳትቀር ተተከለም في هذا الموضوع موضوع ከባድ موضوع ነው ይሄ ስልክ ምናምን የሚባለው አለ ሄሎ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ይሄ ምንን ያባባሰው መጣ ነገሩን ውስብስብ ያደርገዋል ስለዚህ እንደዛ አይነቶች ነገሮች ላይ ተሰቡት ያስፈልጋል ሰምተ ዝም እንግዲህ አልሰማም ብትልም ነገርዮሹ ሰይዱል መውቂፍ ስለሆነ ትሰማለህ ሰምተ ዝም ስለዚህ ወደ ርዕሳችን ስንመለስ الحرب خدعة بالله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديث علي ثبتوا صحيح معله في السنن معله حرب خدعة كذاك خدعه وسط يا شباب يسمعوا ያየውን ሁሉ አይወራም ባለሙያዎች አሉ እነሱ ባለሙያዎች ነገሩን ወለው ምንድነው የሚለው ሐዲሱ ያ شباب ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ብዙ መስአይሎች ማለት ይቻላል ላኪን ወደ ርዕሳችን ስንመለስ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስበታቸውን አሐዲሶቹ ከነብያችን ያሉት ወይ ያጸደቁት ወይ የሰሩት መሆኑን ሳንተማመን ተሰቡት ሳናረግ እምናወራ ከሆነ ነብያችን ላይ ከሚቀጥፉት ሰዎች ልንሆን እንችላለን ያለማወቅና እምናስተላልፋቸውን አሐዲሶች ተጠንቅቀንና ተሰቡት አድርገን ሊሆን ይገባናል ነው ምንለው ولهذا جاء في الصحيح متوال قالوا إذا أن النسوج مصطلح فننا صحيح عندما يطلق صحيح الإمام البخاري نو ملو سوتش قالوا أهون هي نجريو شو قالوا في صحيح مسلم نو إن في الصحيح إطلاق تدرج يا بخاري نو ملو سوتش ورالو أحد الصحيحين سلوهنا صحيح مسلم لا إشكال في هذا في الصحيح من المتوال قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا مالتاتشو في صحيح مسلم تقيتال من حدث عني بحديث وهو يرى من وراء بضم يأبل ويضبطال أنه كذب فهو أحد الكاذبين نبياتنا من قالوا صلى الله عليه وسلم من حدث له حديث يتناقر عني كاني نبياتنا قالوا ويسروا ويتصدقوا بلو يتناقر بحديث وهو يرى أنه كذب يا حديث شتنو يالا يجمت تأكد سيارقنا توثق سيارق يتناقر فهو أحد الكاذبين كواشوش عندنا بني لا يكميواشوت عندنا ونؤمن كنبياتنا صلى الله عليه وسلم تقيتوال سلز من نقراتشون أحاديثوش خاصة إني لا مواشت إلي لا مانم تراسو لا عند مواشت أيدل بلوال نبياتنا صلى الله عليه وسلم متواتر بوانو حديثاتشو دقمو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بني لا أوقو يواشي كجهنم مكة مجاون يامچاچي يجهنم سونه مالتاچو نه وعيد يبالا بنبياتنا لا أوقو مواشت من الكبائر لب بال ذاتچا ካለው አንድ ወንጀል በአኺራ እንደዚህ ይሆናል ከተባለ ምን የመሆኑ ምልክት ነው ወንጀሉ من الكبيرة من الكبائر مهون يهنياهم أنت يتتراترك هي حديث يعني عين سلني من نبياتنا صلى الله عليه وسلم يه لما نياهم هيتاهم من تخصص الله سوي وانا سويه المهم توثق سيارك تثبت سيارك كان يميا وراسو ككاذبوች كواشوች አንደኛው ነው የሚል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለተናገሩ ሐዲስ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላሉትን ብለዋል ያላጸደቁትን አጽድቀዋል ያልሰሩትን ሰርተዋል ማለት
ከባድ ወንጀል ነው وهي خصلة من خصال أهل الجاهلية من تستقوم رواه مسلم في المقدمة እንግዲህ ሶሒህ ሙስሊም مقدمة አለው መግቢያ ማለት ነው باب رقم 1 وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا رقم ነው አሉ ባቡ የሚለው عنوانه ምንድነው ከታማኞች ሰዎች ማውራት ግዴታ ነው ዋሾችን ደግሞ መዋታው የዋሾችን ሐዲስ ይዞ አለ ማውራት በነብያችን ላይ ወይ በአላህ መላእክተኛ ላይ ከመዋሸት ደግሞ ማስጠንቀቅ የሚል ባብ ላይ ይሄንን ሐዲስ ሙስሊም ዘግበዋል في مقدمة صحيحه እና በነብያችን ላይ መቅጠፍ الخصلة او المسألة الستون 60 አሟያ መስአላና ታሉ በአላህ ላይና በረሱሉ ላይ መቅጠፍ ያላሉት وهذا ይሄ አሉ በአላህ ላይና በመላእክተኛ ላይ መቅጠፍ من حرفة أهل الجاهلية كأهل الجاهلية ሙያ ነው አሉ የነሱ ሙያቸው ይሄን أنهم يفترون على الله الكذب በአላህ ላይ ውሸትን የሚቀጥፉ መሆናቸው የነሱ ሙያቸው ነው አሉ حيث زعموا أن الله أمرهم بكشف العورة في الطواف طواف ላይ عورታቸውን በመግለጥ አዘናል ብለው ስለሚሞግቱ ስለሚናገሩ ማለት ነው وحرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى ደግሞ ያበቃላቸውን حرام አረጉ የሳኢባ ወሲላ ሐምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ወደ አላህ ነስበው ያላረገውን እሱን حرام አደረጉ وزعموا أن الله شرع لهم هذا ይሄ ብቻ አልበቃቸው ብሎ አላህ ደንግጎልናል ያላህ ሸርዕ ነው ብለውም ይሞግታሉ ካሽፍ العውራ መጠወፍን አላህ ሐላል ያረገውን حرام ማድረግ አላህ ደንግጓል ብለው ይናገራሉ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء من ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሻኑሮ እኛ እንዳናዛቸው እንዳንገዛቸው ከአላህ ሌላ ያለ ምንም ነገር አናመልክም ነበር አላህ አዘዘን ነው እንድናሻርክ ያሻረክነው ሊሉ ነው በአንደኛው ተፍሲር ሁለት ተፍሲር አላት አያዋ ብለው እዚሁ ኪታብ ላይ بنفي القدر دليل አርገው አምጥተውታል ያሸባ نفي القدر አሁን ላልነው ደግሞ دليل አርገው አምጥተውታል الآية 35 من سورة النحل لو شاء الله ما أشركنا الأنعام الآية 48 بعد 100 لو شاء الرحمن ما عبدناهم الزخرف الآية 20 وهذا كله عون يتبالوا بمولو كذب على الله سبحانه وتعالى بالله لا كتفت وشتنا لأن الله جل وعلا أرسل الرسل لإنكار ما هم عليه الله سبحانه وتعالى ملائكة من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام يلاكو الناس ياللبة أهل الجاهلية ياللبة درجت إنكار لما درج لما كيرنا حقا لسوج لما استمرنا رسولنا يلاكو يلال فالحاصل وتيتو أن نسبة الكذب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كتفة ما استقات ودى الله أنه ودى ملاكتنه صلى الله عليه وسلم هو من أمور أهل الجاهلية إسباء دي معنثنات كان هي من أمور أهل الجاهلية تأنيثو حقيقية لمهون كايل هو ذكروا الضمير طيب سلزي أن المادرك كأهل الجاهلية قداوتنا كالنسو تكبار نو بالله لا يوشتن يالالون بلوال يالا صدقون يال شرعون شرع البلو من ناقر كجاهليوش قداوتش نو نبياتنا صلى الله عليه وسلم يالالوتن بلوال يال شرعوتن شرعوا المالك كأهل الجاهلية قداوتش نوال فعلى المسلم بمسلم لاي قد لوالالو يتعالى انقدي وجوبا سلامة مارا أن يحذر من هذا العمل الخبيث كذي قشاشنا مطفوك ونتكبر متنكك علبت بالله لا يلالون بلوال كمالت نبياتنا صلى الله عليه وسلم يلالوتن بلوال بلو كمكتف متنكك قد هنبتالنا متنكك علبنا وقد لا يكذب هو على الله
ሙስሊም እንደመሆኑ በአላህ ላይ ላይቀጥፍ ይችላል አሉ لكن لا يتحرى في نقل الأمور عن الله وعن رسوله تحري ማለት يا شباب ማስተንተን አንድን ነገር ተተቡትና ተወስቅ ማድረግ ያው እንግዲህ ግደለሽ ሊሆን ይችላል ይሄንን በማድረግ ምን ውስጥ ሊገባ ይችላል لا يتحرى في نقل الأمور عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ከአላህ ይዞ ነገሮችን ነቅል ሲያረግና ከረሱሉ ይዞ ሲያወራ تحري لا ينورو يችላል توثقنا تثبت لا يارق يችላል والفتاوي لا يتحرى فيها فتاوى ይቻላል ሁለቱም አቀራሮች ይቻላል صحارى ይቻላል ስለዚህ ፈትዋም ሲያረግ የፈትዋ ጀምዕ ነው ፈታዋ تحري لا يارق تثبت توثق لا يارق ይችላል فاذا كان ما نقله خطأ بعدم التثبت والتوثق ልበሉ በግደለሽነት ግደለሽ በመሆን ያስተላለፈው ነገር ከአላህ የነቀለው ፈትዋ የተናገረው ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቅሎ የሚናገረው ነገር ስተት ከሆነ وهو لم يتثبت فيه ሳያረጋግጥ ከሆነ ይሄን ያረጋው ونشره على الناس በሰዎች ላይ ይሄን ነገር አስፋፍቶት ከሆነ فإنه يصير أحد الكاذبين من حيث لا يدري بعدم تثبته وتوثقه وعدم تحريه من ይሆናል ይያሉ ነው የሰውዬ ሁል ብሎ ቀስዶ እንኳን ባይዋሽ ጥንቃቄ በማጓደሉ ተثبت በማጓደሉ የተነሳ ከዋሾች አንዱ በአላህ ላይ ወይ በረሱሉ ላይ ከዋሹት አንደኛው ሊሆን ይችላል እና ويصير ይሆናል አሉ ሁለተኛ قد ضر الناس ሰዎችን يضرر ይሆናል بهذا الشيء الذي نقله لهم ونشره بينهم ወደ ሰዎች ባቀረበው ነገርና በማከላቸው ባስፋፋውና ባራባው ነገር ሰዎችን ያለ ተثبت ያለ ተአኩድ ያለ ተሐሪ ሰዎችን ضرر ላይ የጣለ ጉዳት ያደረሰባቸው ስለሚሆን ሁን ብሎ እንኳን ተዓሙደን ባይዋሽ بعدم التحري والتثبت والتوثق እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ሁኔታ ሊደርስ ስለሚችል ምን ሰማው ነገር ተወثق ተሐሪ አሁን ማሻአላህ ነገሮች ያሸባብ ሰዎች ከዲን እየራቅን ነው እንጂ በጣም ገርተዋል ማንኛውንም صحيح ማንኛውንም ኪታብ ማለት ነው አሁን ያልናቸውም ሆኑ የሱነን ኪታቦች ስንገልጽ ከመትኑ ቀጥሎ ምን እናገኛለን نعم ይሄ ትክክለኛ ሐዲስ ነው رواه فلان وفلان صفحه كذا وكذا رقم كذا وكذا እናገኛለን ሰዎች خدمنا الحديث ስለዚህ ግን ያንን ራሳችንን ላለማልፋትና ራሳችንን ትላለማለት ሰዎች ዝም ብለው የሰሙትን ይዘው ማውራት እዚህ ተከባድ ስተት ውስጥ ሊያስገባቸው ስለሚችል تحري ያስፈልገናል ነው ምንለው طيب والواجب قدتوال أن الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا تروج ولا تروى قدتو بمسلم وجلاي وشيت يهونو أحاديثنا موضوعة يهونو أحاديث سوت كأنا بابرواتشو أحاديث مالتنا لا تروج ولا تروى سوت زين إيمان دتاجين ما سودد يلبن الصانم لسوت معورات منجر يلبن قدتو هنوال بل تحاصر وتضايق الصان مقتاتنا ما طبب علبن سوت እንዳያውቋት ሰዎች ዘንድ እንዳትደርስ ሰዎች ጆሮ እንዳትገባ حصار مكببنا ማጥበብ ነው የሚገባት አሉ الحديث الموضوع المكذوب وان الوعاظ يواعظ جمعنا قساጮችና والدعاة ወደ አላህ ጥሪ የሚያቀርቡ ሰዎች يتثبتون فيما يقولون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنت من الوعاظ كونك سوتشن مكر متلقس سوتشن متقسد كونك من الدعاة إلى الله كونك قدته وبانت لاي تثبت ما درق علبه ما الرقاقت الله بلوال بلا متناقر ونقر لاي نبياتنا صلى الله عليه وسلم يهن بلوال سرطة والأصدق والمثل واباب اللاي تثبت ما درق قدته والو كذلك في أمور الحلال والحرام والفتوى ስለ አላህ ስትናገርና ስለ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲሶች ስትናገር ብቻ ሳይሆን ስለ ሐላል ጉዳዮች ስለ ሐራም ጉዳዮችም ስትናገር ፈትዋ ስትናገር ተثبت ማድረግ አለብህ عليهم ان يتثبتوا في شأنها አሁን ባልናቸው في شأن الحلال والحرام والفتوى በእነዚህ በሶስት ጉዳዮች ተሐሪ ተثبت ማድረግ አለባቸው ግዴታቸው ነው
وألا يتعجلوا فيها መቸኮል የለባቸው ላይቸኩሉ ስትጠየቅ ተረየ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ያው የተከሰተ ነገር ስለሆነ ያሸባ አንዳንድ ፋቲኖች አሉ ጁሃላዎች ይላሉ የሆነ መስአላ ሲጠየቁ ዑመር እንኳን ቢጠየቁ አሚሩል ሙእሚኒን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ያችን መስአላ ቢጠየቁ ፈትዋ ለመስጠት አህሉ በድርን የሚሰበስቡላት የሆነችን መስአላ በደቂቃ ወይም በሰኮንድ የሚመልሱ ሰዎች አሉ ይላሉ بعضul አኢም ስለዚህ ሲጠየቅ ጥያቄውን ሳይገነዘብ ሳይረዳ فهم السؤال نصف الجواب ይላሉ አንዳንድ ሰዎች لكن الصواب نصف السؤال ምንድነው فهم السؤال يعين على الجواب ያግዛል ሲጠይቅ አብራራልኝ በል እንዴት ነው እንደዚህ አንዳንድ ብዙ ጥያቄዎች ደግሞ ልብ በሉ ያሸበ የሚጠይቁ ሰዎች በአብዛኛው ለሱ እንድትመልስለት አድርጎ ነው የሚጠይቅ ነገሩ መስአላው ውስብስብ ያለ ሆኖ ሳለ ያንን ሙሽኪሉን ሳይገልጽ የሆነ ገር አድርጎ ምን ማድረግ ስለሚፈልግ ነው ያሸበ መስአላው ለሱ እንዲሆን ስለሚፈልግ ነው አንተ ቸኩለህ መልስ ስትመልስ በኋላ መስአላውን ስታጠናው መልስህ ምን ሆኖ ይገኛል ስተት ሆኖ ይገኛል ሳታውቅ ምን ውስጥ ገባህ ሰዎችን ረበሽክ ضررክ እዛ ዋሾቹ ውስጥ አንደኛው ትሆናለህ ይያሉ ነው ስለዚህ ተረዩስ عدم التعجل ያስፈልጋል ስለዚህ كبار العلماء من بينهم هذا الامام هذا الشيخ الشارح ሲጠየቁ يا شباب አንዳንድ መስአላ ብዙ መስአላዎችን ይመልሳሉ لكن ብዙ መስአላዎችን ደግሞ ወደ محكمه ኢሐላ ያደርጋል ሲያውት ነገርዮቹ ምን ከሆነ ነው ስብስብ ያለ ከሆነ محاكم شرعيه አላቸው እዛ ሄደ ምን ክፈት ይሉታል የሱአል ርዕስ ከፍተ እዛ ላይ ጠይቅ መልሱን ቃዲ ሸርዒ ይመልስልሃል ይላሉ ነገሮችን ከጀርባ ያሉትን ስለሚገነዘቡ ነው አንዳንዶች በሌላ ቢረዱት እንኳን ትክክለኛው አረዳድ አሁን ያልነው ስለዚህ ስትጠየቅ ሐላል ነው ወይ ሐራም ፈትዋም ስትጠየቅ ተሰቡት ማድረግ ግዴታህ ነው አለመቸኮል አለብህ ነው ለምን ከተባለ لان الخطأ فيها حلالنا حرام فتوى ላይ መሳሳት قول على الله بغير علم بالله لا ያለ ዕውቀት መናገር ስለሚሆን وكذلك التكذيب بالحق الثابت عن الله ورسوله كاللهنا كملائكته صلى الله عليه وسلم يترغغطون حق ማስተባበል لا يقل في الجريمة عن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم በወንጀል በኩል አላህ ላይና በረሱሉ ላይ ከመቅጠፍ አያንስም ከአላህ የሰበተን ሐቅ መመለስ አለመቀበል ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰበተን ሐዲስ አለመቀበል ከወንጀል በኩል በአላህ ላይና በረሱሉ ላይ ከመቅጠፍ አያንስም كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه باندنا ያጣመራቸው ማን ነው በዳው በአላህ ላይ ከዋሸ የበለጠ በዳይ ማን አለ የለም ወይ ደግሞ وكذب بالصدق إذ جاءه በሐቅ ካስተባበለ የመጣው ጊዜ ስለዚህ ሐቅ ሲመጣ ካስተባበል ወይ ደግሞ በአላህ ላይ ኢፍቲራ ካደረክ ወንጀላቸው ተቀራራቢ ነው ሁለቱም الآية 32 من سورة الزمر جزء ማለት ነው فمن أظلم زمر ላይ ያለው ምንድነው ነው ምንለው ያጀባ جزء وذلك ይሄ የሆነበት ምክንያት አሉ ይሄንን የሚያረጋው ሰውዬ ተክዚብ بالحق የሚያረጋው انه اذا لم يوافق هواه حاول رده بالتكذيب والتشكيك فيه እንግዲህ እሱን ዝንባሌ እሱን ልቦለድ የማይስማማ ከሆነ አንቀጽም ሆነ ሐዲስ صحيح በማስተባበልና ሰዎች እንዲሸክኩ بثبوته እንዲጠረጥሩ በማድረግ ነሱን ይመልሰዋል አሉ كفعل اهل الاهواء የነዚህ اهل الاهواء እንስራ ይመስል እና ስለዚህ ባጭሩ ያሸባ መጨረሻ የቀራናት መስአላ ሁለቱ የተጣመሩ ሆነው 60ኛውና 61ኛው ከአላህ ላይና ከረሱሉ ላይ ያላሉትን መቅጠፍ ይሄ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይገኛል ሰዎች ያንን መዝሐባቸውን ለማየት ይሄ መሽሩዕ ነው ይሄ ሱና ነው ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ተውሂዱን ሽርኩን ተውሂድ ወደፊት ይቀያይራሉ የሚል ርዕስ ይመጣልና ሌላ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጡ ሐቆችንና ከረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሰበቱ ሐቆችንም ዝንባሌ ያልስማሙ ሲሉ መመለስ ማስተባበል من خصال اهل الجاهليه ስለሆነ እኛ ሙእሚኖች ሙስሊሞች እንደመሆናችን የሚጠበቅብን احترام الكتاب والسنه على مراد الله وعلى مراد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلفنا الصالح بالنص والردار ترتن تنفذ ما تكبر ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው ያለው ምናመጣው ነገር ከዚህ አውጥተን ለሰዎች የለም የመጣ የተደነገገ ነገር ነው እነሱ እንደፈጸሙት እነሱ እንደተረዱት መረዳት ግድ ይለናል ነው ተሰማነው ምንጠቀም الله ያርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه